on testing, okay, in this week, right? Right, one second. Yes, software testing. So in last class, we have discussed a lot of things, and we have completed up to black box testing. Whether you are seeing code with respect to black box testing, say yes or no. We will have a small rapid fire to boost your energy, and then we will proceed forward. Whether you are going to have code, whether you are discussing about the code with respect to black box testing, say yes or no. Whether you are dealing with code with respect to black box testing, no is the answer. We are not worrying about code. We are only worrying about the behavior. Right? Can I able to see the screen right now? Yes. We are worrying only about we are worrying only about the behavior. So we have dealt with three important things. That is called boundary value analysis, equivalence class partitioning, and then decision table based testing. So we have to discuss all. We have discussed all this, right? Okay. Right. So all these things we have discussed. So today we are going to start the discussion. Code is no. Code is not black box testing, sir. Today we will discuss. Don't worry. Right. So all these things we have discussed in the last session. So today we are entering into the white box testing. So there are different names for white box testing. White box testing is also called structural testing. Why it is called structural testing? We are going to deal with the code. Also, it is called as a glass box testing. Why it is called a glass box testing? You are going to give the input. You are going to see the code that is present. It is processing the input, and you are going to deal with the output. You are going to see the code. That is why it is called what? Glass box testing. ஒரு கிளாஸ் இருக்கு, அந்த கிளாஸுக்குள்ள தண்ணி ஊத்தி வச்சு ஒயிட் கலர்ல ஒரு தண்ணி ஊத்தி வச்சிருந்தாங்கன்னா நீங்க அதை பார்த்தோன்னு சொல்லிடலாம், தண்ணின்னு சொல்லிடலாம். ஒரு ஆரஞ்சு கலர்ல இருந்துச்சுன்னா என்னன்னு சொல்லிடலாம், ரசனான்னு சொல்லிடலாம். சரியா? இதே நேரத்துல ஒரு டப்பர் வேர்ல வச்சிருந்தாங்கன்னா என்ன பண்ணுவீங்க? Can you say that without tasting it? Can you say that? சார் இது உள்ள ரசனா தான் இருக்கு சொன்னீங்கன்னா நீங்க மெஜிஷியன் சொல்லிடுவாங்க. How you know the magic? They will simply ask you the question. How you know the magic? கேட்பாங்களா கேட்க மாட்டாங்க? அதுதான் ஞாபகம் வச்சுக்கணும். சரியா? So that is the idea of structural testing or white box testing or glass box testing. சிம்பிளா ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட் பாருங்க. நான் ஏன் இதை இவ்வளவு டீடைலா திருப்பி பேசிட்டு இருக்கேன்னா, simply understand these are all the match the following questions. White box testing is a complementary approach to functional testing. அப்படின்னா என்ன? functional testing னா black box testing. black box testing. அது என்னதான் சொல்லும்? அதோட ஃபங்க்ஷனாலிட்டியை மட்டும் தான் பார்க்கும், அதோட பிஹேவியரை மட்டும் தான் பார்க்கும், அது உள்ள என்ன இருக்குன்னு பார்க்காது. தட் இஸ் கால்ட் black box testing. இட் இஸ் காம்ப்ளிமெண்டரின்னு என்ன அர்த்தம்? ஆப்போசிட். காம்ப்ளிமெண்டரி என்ன அர்த்தம்? ஆப்போசிட்னு அர்த்தம். அதோட ஆப்போசிட் தான் நம்ம பார்ப்போம். சரியா? We are going to examine the internal structure of the program. Yes, of course, because we are entering into the code. Okay, we are entering into the code. Again, two basic types. நிறைய டைப்ஸ் இருக்குது. அதுல two basic types என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா, static white box testing, dynamic white box testing. தெளிவா புரிஞ்சுக்குங்க. very important point. என்ன போட்டிருக்கேன்? static white box testing, dynamic white box testing. சார் ஸ்டாட்டிக்னா என்ன சார்? through I. You are not going to execute the program. நல்லா புரிஞ்சுங்க. You are not going to execute the program. You are going to see the program and understand the bug and detect the bug. That is called static white box testing. அப்ப dynamic னா என்ன சார்? Test the program by running it. அப்ப dynamic னா என்ன? Run it and find it. Clear no? So these are all the basic, these are all the subtle differences. With respect to the small white box testing approaches. We are going to deal a lot of things, my dear friends. Are you all ready? Shall we proceed forward? Make it fast. Just give me a C. Everyone, just give me a C now. I want from everyone who are listening over here. Okay. Yes. Very good. Listen carefully now. First one is called flow graph oriented approach. Okay, அப்ப என்ன சார் சொல்ல வரீங்க? பேசிக்கா நம்ம என்னவா பிரிச்சோம்? ரெண்டா பிரிச்சோம். பேசிக்கா என்னவா பிரிச்சோம்?
ரெண்டா பிரிச்சோம் ஸ்டாட்டிக் டைனமிக்னு. அதை தவிர என்ன இருக்கு? ஃப்ளோ கிராஃப், கிராஃப் மேட்ரிக்ஸ், லூப் பேஸ்டு 3 இருக்கு. ஃப்ளோ கிராஃப் லூப் பேஸ்டு. ஃப்ளோ கிராஃப் பத்தி நான் பேசவே வேணாங்க. ஏன் சார் அப்படின்னு கேட்டா, இந்த ஃப்ளோ கிராஃப் பேஸ்ட் அப்ரோச்சுக்கு பேர் தான் என்னது? சைக்ளோமேட்டிக் காம்ப்ளெக்சிட்டி. சே எஸ் சார், இதுதான சைக்ளோமேட்டிக் காம்ப்ளெக்சிட்டி. ஃப்ளோ கிராஃப் தான் கொடுத்திருந்தா. இப்பதான் எல்லாரும் ப்ராப்ளத்தை கரெக்டா சால்வ் பண்ணி ஆன்சர் போட்டு காட்டினீங்க. கரெக்டா? ஃப்ளோ கிராஃப் பேஸ்ட் approach is nothing but cyclomatic complexity, a simple notation for representing the control flow of the program. அப்ப என்ன பண்ணிருப்பாங்க? கண்ட்ரோல் ஃப்ளோ அர்த்தம் ரெண்டா டிவைட் ஆகுதா? ஏவா பியா டிவைட் ஆகுதா? ஏ பி, இதுக்கு நடுவுல லூப் இருக்கா? இதெல்லாம் தான கண்ட்ரோல் ஃப்ளோன்னு சொல்லுவீங்க. சே எஸ் ஆர் நோ? you are going to check the condition. Also you are going to check the loop. When you are combining both the concepts, then you can say that this is nothing but the cyclomatic complexity. Say yes or no? This is the very simple idea, and we have proved. There are three ways. Way 1, way 2, way 3. டக்குனு ஒரு rapid fire போடுங்க பார்க்கலாம். Way 1, way 2, way 3. What is the way 1? With respect to regions. I want everyone to be active in the chat window. With respect to regions, what is region? V of G is equal to number of regions. Say yes or no? Number of regions. Second, way 2. What is way 2? V of G is equal to yes, fantastic. E minus n plus 2k. What is E minus n plus 2k? This is nothing but the graph oriented approach, and we are going to have the k value always predominantly 99% time always it will be. What is the value of k now? Come on everyone, I want everyone to be active. Make it fast my dear friends. What happened today? இன்னைக்கு விஜயதசமி பயங்கர ஆக்டிவா தான். அப்படியே மார்க்கா கன்வெர்ட் ஆகும் எல்லாமே. நான் காலையிலே பேசிட்டேன். சரியா? எல்லாமே மார்க்கா கன்வெர்ட் பண்ண சொல்லி கேட்டிருக்கிறேன். அவங்க என்ன சொன்னாங்கன்னா, யார் நல்லா பதில் சொன்னாங்களோ அவங்களுக்கு நான் மார்க்கா கொடுத்துட்டு இருக்காங்க. நான் இப்ப சொல்லுங்க, டக்குன்னு ஆன்சர் போடுங்க பார்க்கலாம். Always it will be what? 1. And the final one is with respect to predicates. What is predicate now? Number of conditions. So V of G is equal to come on P plus 1. V of G is equal to P plus 1. That's all. Right? போலாம் வாங்க, அடுத்தது போலாம் வாங்க. ஓகேவா? லூப் டெஸ்டிங், graph matrix based approach. Okay, here we are going to represent it a 2-dimensional matrix that helps in determining the basic set. அப்ப என்னவா சார் ரெப்ரசன்ட் பண்ண போறோம் அப்படின்னா, 2-dimensional matrix. நீங்க படிச்சிருந்தீங்கன்னா, discrete structure படிச்சிருந்தாலோ இல்லனா like what to say that adjacency matrix படிச்சிருந்தாலோ graph theory ல, then it will be very helpful. Adjacency matrix, right? We are going to represent it in the form of adjacency matrix. போலாமா? listen carefully. ஃபர்ஸ்ட் நான் இத போடுறேன், அதுக்கு அப்புறமா அதுல நம்ம எப்படி ஆன்சரை டெரைவ் பண்றதுன்னு பார்க்கலாம். Kindly draw along with me. Okay, suppose if you want to draw with respect to rows and columns, I am going to give notes. With respect to rows and columns, I am going to give notes. So how many notes I will be having? According to this example, how many notes I am having? Make it fast. How many notes I am having? Everyone? 4 notes, namely 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Right? Okay வா? இப்ப பாருங்க என்ன அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆகுது? 1ல இருந்து 1க்கு ஏதாவது போகுதா? எட்ஜ் இருக்கா? From 1 to 1 self loop no. அப்ப இங்க எதுவுமே இல்ல. From 1 to 2 it is possible, right? What is the name no? From 1 to 2 it is possible, right? What is the name no? A. From 1 to 2 it is A. From 1 to 3 whether it is possible? No. From 1 to 4 whether it is possible? No. Right? So from 2 to 1, it is a directional or it is a unidirectional or bidirectional? What you have at hand? Unidirectional or bidirectional? கையில என்ன வச்சிருக்கீங்க? கையில என்ன யூனிடைரக்ஷன் வச்சிருக்கீங்க. அப்ப 1ல இருந்து எங்க வருது? 2க்கு வருது. 2ல இருந்து 1க்கு போல. அப்ப இதுக்கு என்னது? ஒண்ணும் கிடையாது. இதுக்கு ஒண்ணும் கிடையாது. 2ல இருந்து 1 இல்ல. 2ல இருந்து 2 செல்ஃப் லூப் இல்ல. 2ல இருந்து 3 பாசிபிளா இல்லையா? 2ல இருந்து 3. From 2 to 3 possible or not? From 2 to 3 how many possibilities are there?
From 2 to 3, how many possibilities are there? 2 possibilities are there. What are the possibilities? What are the possibilities? B, C. You can go with B or you can go with C. You can go with C, right? 2 to 4, any possibility? 2 to 4, any possibility? 2 to 4, yes, there is a possibility. 2 to 4, there is a possibility. That is nothing but D. That is nothing but D, right? 3 to 1, 3 to 1, any possibility? No possibility. 3 to 2, 3 to 2, any possibility? No possibility. 3 to 3, any possibility? No possibility. 3 to 4, any possibility? No possibility. No possibility over there. And from 4, what is the only one possibility you have? Answer me. From 4, ஒரே ஒரு possibility தான் இருக்கு. What is the only one possibility you have at hand? From 4 to 3. From 4 to 3 through E. From 4 to 3 through E. So that's all. That's all. Right? This particular graph matrix, நல்லா புரிஞ்சுங்க, this particular graph matrix is called sparse. Is called sparse matrix. Sir, என்ன சார் sparse matrix அப்படின்னா number of empty box தான் அதிகமா இருக்கு. Number of empty box என்னவா இருக்கு? அதிகமா இருக்கு. Number of empty box அதிகமா இருந்துச்சுன்னா அந்த மேட்ரிக்ஸ்க்கு பேர் என்னது? ஸ்பார்ஸ் மேட்ரிக்ஸ். அந்த மேட்ரிக்ஸ்க்கு பேர் என்னது? ஸ்பார்ஸ் மேட்ரிக்ஸ். தெளிவா ஞாபகம் வச்சு. தெளிவா ஞாபகம் வச்சு. சரியா? சரியா? Okay? Okay? So in hashing, in data structure, there is one topic called hashing. சும்மா அப்படியே ஒரு ஐடியா சொல்லிட்டு போறேன், ஞாபகம் வச்சு. Hashing. So we can represent this hashing with respect to matrix form, also with respect to linked list form. ஹேஷிங் மேட்ரிக்ஸ்ல ரெப்ரசென்ட் பண்ணலாம், லிங்க்டு லிஸ்ட்ல ரெப்ரசென்ட் பண்ணலாம். மேட்ரிக்ஸ்ல எப்ப ரெப்ரசென்ட் பண்ணோம்? டென்ஸா இருந்தா ரெப்ரசென்ட் பண்ணுவோம். ஸ்பார்ஸா இருந்தா என்ன பண்ணுவோம்னா லிங்க்டு லிஸ்ட்ல ரெப்ரசென்ட். நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. சப்போஸ் ஏதாவது கோடு பேஸ்ட் क्वेश्चन வந்து அடிச்சு விட்டு வந்துரும். சரியா? மேட்ரிக்ஸ் எப்பவுமே எப்பதான் நம்ம போவோம்னா எல்லாமே ஃபுல்லா இருக்கணும். அப்பதான் நம்ம மேட்ரிக்ஸ்க்கு போனா யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கு. ஏன்னா இந்த மேட்ரிக்ஸ் 2 டைமென்ஷனல் மேட்ரிக்ஸ் நீங்க ஒரு ப்ரோகிராமிங் லாங்குவேஜ்ல கிரியேட் பண்றது கஷ்டமா ஈஸியா? ஜஸ்ட் டெல் மீ. A 2 dimensional matrix you are going to create in a programming language like C. You are going to create and you are not going to fill any marks and you are not going to fill any blanks. எதையுமே ஃபில் பண்ண போறது இல்ல. அவ்வளவு பெருசு கஷ்டப்பட்டு 16 வேல்யூ என்டர் பண்றதுக்கு வாங்கிட்டு 2 வேல்யூ என்டர் பண்ணா whether the time complexity is more or not, whether the time complexity is more or not, just tell me. More, right? More, right? அதனால தான் எங்க போறோம் நம்ம? அதனால தான் எங்க போறோம்? லிங்க்டு லிஸ்ட்க்கு போறோம். Just make a note of it. Note of this point. Note of this point. Very very important point. In examination you might get asked about it. Right? Right? I'm going to proceed forward. Just give me a C in the chat window. Shall we proceed forward? Shall we proceed forward? I want everyone to reply. Everyone, make it fast. Make it fast. இங்க பாருங்க, அடுத்து ஃபைனல் ஒன் பாருங்க, லூப் டெஸ்டிங். லூப் டெஸ்டிங்ல என்ன இருக்குது? சிம்பிள் லூப், நெஸ்டட் லூப், கான்காட்டினேட்டட் லூப், அன்ஸ்ட்ரக்சர்ட் லூப் எல்லாமே இருக்கு. சிம்பிள் லூப், நெஸ்டட் லூப். சிம்பிள் லூப்னா என்ன அர்த்தம்? ஒரே ஒரு லூப் இப்படி இருக்கு. இது சிம்பிள் லூப். நெஸ்டட் லூப்னா என்ன? லூப்புக்குள்ள லூப். அன்னைக்கு நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா? வெரிஃபிகேஷன் வேலிடேஷன் சொல்லி தந்தோம் இல்லையா? அதுதான் என்னது? நெஸ்டட் லூப். கான்காட்டினேட்டட் லூப் அப்படின்னா என்னன்னா ஒரு லூப், அதுக்குள்ள ஒரு லூப், அதுக்குள்ள ஒரு லூப். இது எல்லாமே ஒரு ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜ்க்குள்ள இருக்கு. இந்த மாதிரி ஒரு மெயின் ஃபங்க்ஷனுக்குள்ள லூப் 3 தனித்தனியான லூப் இருக்கு. இதுக்கு பேர் கான்காட்டினேட்டட் லூப். இதுக்கு பேர் என்னது? கான்காட்டினேட்டட் லூப். 3 இது ஒண்ணா அட்டாச் ஆகி வருது. கான்காட். அன்ஸ்ட்ரக்சர்ட் லூப் எந்த ஃபார்மட்ல வேணா இருக்கலாம். அன்ஸ்ட்ரக்சர்ட் லூப். இது எல்லாமே இருக்கிறத நம்ம டெஸ்ட் பண்றதா. எதை வச்சு டெஸ்ட் பண்ண போறோம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஒயிட் பாக்ஸ் டெஸ்டிங். ஏன் சார் ஒயிட் பாக்ஸ் டெஸ்டிங்? பிகாஸ் we are going to see the code. We are going to see the code. That is why it is possible. Just note மட்டும் பண்ணி வச்சுங்க. உங்களுக்கு இந்த டைப்ஸ் தெரிஞ்சா போதும். வேற எதுவும் டீடைல்ஸ் இதுல தேவை கிடையாது. ரைட்டா? I am proceeding forward right now. Listen carefully. Integration testing. ஒரு क्वेश्चन கம்பல்சரி கேட்பான். 2 மார்க் கேரண்டி. தெளிவா கவனிச்சு. இன்டகிரேஷன் டெஸ்டிங் என்ன எதுல முக்கியமா ஃபோக்கஸ் ஆகுதுன்னா இன்டராக்ஷன் பிட்வீன் த மாடியூல்ஸ். அப்பனா நம்ம என்ன புரிஞ்சுக்கலாம்னா we are going to check out how well the interface is working. Say yes or no. How well the interface is working. என்ன சார் பொசுக்கு இன்டர்ஃபேஸ் பேசி? ஆமா ஒரு சாஃப்ட்வேர் இருந்துச்சு. இந்த சாஃப்ட்வேர் நான் என்ன பண்ணேன்? நிறைய மாடியூலா டிவைட் பண்ணேன். M1, M2, M3, M4ன்னு நிறைய மாடியூலா டிவைட் பண்ணேன். இதுல M1 கரெக்டா வேலை தான் பார்த்தேன். M2 கரெக்டா வேலை செய்த பார்த்தேன். M3, M4 எல்லாம் கரெக்டா தனித்தனியா வேலை செய்தான்னு பார்த்தேன். எல்லாம் எப்படி வேலை செய்தான்னு பார்த்தேன்? தனித்தனியா வேலை செய்தான்னு பார்த்தேன். இது என்ன டெஸ்டிங்? தனித்தனியா வேலை செய்தான்னு பார்த்தேன். என்ன டெஸ்டிங்? கமான். M1 ஒர்க் பண்ணுதா? M2 ஒர்க் பண்ணுதா? M3 ஒர்க் பண்ணுதா? M4 ஒர்க் பண்ண தனித்தனியா பார்த்தேன். என்ன டெஸ்டிங் அது? யூனிட் டெஸ்டிங். என்ன டெஸ்டிங் அது? யூனிட் டெஸ்டிங். சரியா? இது தனித்தனியா வேலை செய்தான்னு பார்த்துட்டு வேலை செய்துன்னு கன்ஃபார்ம் பண்ணணும். இந்த 2த்தையும் கம்பைன் பண்ணி டெஸ்ட் பண்ணு. இந்த 3த்தையும் கம்பைன் பண்ணி இந்த 2த்தையும் கம்பைன் பண்ணி டெஸ்ட் பண்ணு.
அதுக்கப்புறமா இந்த ரெண்டுத்தையும் கம்பைன் பண்ணி தட் இஸ் கால்ட் வாட் இன்டகிரேஷன் டெஸ்டிங். எதுக்காக பண்றேன்? அப்ப இவங்க ரெண்டு பேரையும் நான் ஜாயின் பண்ணும்போது எந்த சிக்கலும் இல்லையா? அவங்களோட இன்டர்ஃபேஸ் கரெக்டா வேலை செய்தா? இவங்க ரெண்டு பேரையும் ஜாயின் பண்ணது எந்த இன்டர்ஃபேஸ் கரெக்டா? இந்த இன்டர்ஃபேஸ், அதுதான் இன்டர்ஃபேஸ் செக் பண்ணும். whether the interface is working பக்கா or not. அதுதான் நம்ம எங்க செக் பண்றோம்? இன்டகிரேஷன் டெஸ்டிங்ல செக் பண்றோம். இதை பத்தி நம்ம டீடைலா பேசியாச்சு. டைப்ஸ் தான் ரொம்ப முக்கியம். அதுல முக்கியமான 2 வார்த்தை யூஸ் பண்ணுவாங்க. ஸ்டப்னு ஒன்னு யூஸ் பண்ணுவான், டிரைவர்னு ஒன்னு யூஸ் பண்ணுவான். இதை யூஸ் பண்ணி நம்மள கன்ஃபியூஸ் பண்ணுவாங்க. இதை நான் டீடைலா சொல்லி தரேன். அடுத்த ஸ்லைட்ல தெளிவா கவனிச்சுங்க. வாட் ஆர் த டைப்ஸ் ஆஃப் இன்டகிரேஷன் டெஸ்டிங்? டாப் டவுன், பாட்டம் அப், சாண்ட்விச், பிக் பேங். டாப் டவுன், பாட்டம் அப், சாண்ட்விச், பிக் பேங். ஓகேவா? டாப் டவுன் அர்த்தம், we are moving in this direction. Bottom up na enna artham? We are moving in this direction. Sandwich na enna artham? When you will say sandwich, when you will use the word sandwich, ஒரே ஒரு விஷயம் கையில இருக்கும்போது சாண்ட்விச் யூஸ் பண்ணுவீங்க, ரெண்டு விஷயம் கையில இருக்கும்போது சாண்ட்விச் யூஸ் பண்ணுவீங்க. Sandwich means one thing or two things, right? Two things, bread, butter, or bread and masala. Then you will say sandwich. So sandwich means it is nothing but top down plus bottom up. Listen carefully. Sandwich means top down plus bottom up. Two things. நீங்க தான் சொன்னீங்க two things. Sandwich means top down plus bottom up. Big bang is separate. I will explain it. Okay. Have you all noted down the type? Just give me a see in the chat window. The chat window நீங்க ரொம்ப ஸ்லோவா மூவ் ஆயிட்டு. இந்த மாதிரி மூவ் ஆக கூடாது. வேகமா மூவ் ஆகும். வேகமா மூவ் ஆகும். வாங்க இப்ப பாருங்க. ஒன்னொன்னா போலாம். ஃபர்ஸ்ட் எடுத்தோம் என்ன சொல்றேன்? டாப் டவுன். அப்ப என்ன அர்த்தம்? நான் என்ன சொன்னேன்? டைரக்ஷன் என்ன சொன்னேன்? டாப் டவுனுக்கு இதுதான் முக்கியமா ஞாபகம் வச்சுக்கணும். டாப் டவுனுக்கு என்ன டைரக்ஷன் சொன்னேன்? டாப்ல இருந்து மேல இருந்து கீழே வருது. அப்ப டாப் லெவல் மாடியூல்ஸ் ஆர் டெவலப்டு அண்ட் டெஸ்டட் ஃபர்ஸ்ட். டாப் லெவல். அப்போ இப்படி இருக்குன்னு வைங்களேன். அப்புறமா எகைன் நான் இதை டிவைட் பண்ணேன். ஓகே, இப்படி டிவைட் பண்ணிருக்கேன்னு வச்சுங்க. இப்ப டாப் டவுன் அப்ரோச் யூஸ் பண்றேன்னா ஃபர்ஸ்ட் இதை டெஸ்ட் பண்ணுவேன், அப்புறமா இதை டெஸ்ட் பண்ணுவேன், அப்புறமா போய் இதை டெஸ்ட் பண்ணுவேன். கிளியரா? சோ the order we are maintaining is this, right? Just give me a see if it is okay. சொல்ற கதை புரியுதா? ஸ்டோரி புரியுதா? ரைட்டா? சரி, ஒரே ஒரு கேள்வி கேட்கிறேன். கதை புரிஞ்சிச்சுன்னா எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷம். இப்போ ஒரே ஒரு கேள்வி கேட்கிறேன் பாருங்க. ஒரே நிமிஷம். Just check out the slide now. Suppose if I am testing over here, I am saying that let's say this is M1. M1 is depending on S and P. Say yes or no? M is depending on S and P. Say yes or no? கரெக்ட் தானே? இந்த மாடியூல நான் டெஸ்ட் பண்ண போறேன்னா இதுக்கு கீழே இருக்கிற மாடியூல் ரெடியா இருந்துச்சுன்னா தான் என்னால டெஸ்ட் பண்ண முடியும் S and P. பட் நான் என்ன பண்றேன்? ஐ எம் யூசிங் தி டாப் டவுன் அப்ரோச். சோ நான் இப்ப எதை மட்டும் தான் ஃபர்ஸ்ட் டெஸ்ட் பண்ணுவேன்? M தான் டெஸ்ட் பண்ணுவேன். அப்புறமா இந்த பக்கமா போவேன், அப்புறம் தான் S and P க்கு வரும். அப்ப இந்த நேரத்துல S க்கு P க்கு நம்ம என்ன சார் பண்றது? இந்த நேரத்துக்கு அப்பதான் நான் என்ன பண்றேன்? டம்மி பாட்டம் லெவல் மாடியூல்ஸ் ஆர் ரெக்வயர்ட். தட் இஸ் கால்ட் ஸ்டப். டம்மி. ஐ எம் நாட் கிரியேட்டிங் ஒரிஜினல் S and P நான் கிரியேட் பண்ண மாட்டேன். S and P க்கு பதிலா நான் என்ன வச்சிருப்பேன்? டம்மியா வச்சிருப்பேன். ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்றேன். In 2010, ஓகே, தமிழ்நாட்டுல வந்து இந்த சட்டமன்றத்தை வந்து இந்த இப்போதைக்கு ஓமத்தூரார் மருத்துவமனையா இருக்கு. நீங்க எல்லாம் பாத்திருப்பீங்க. சென்ட்ரல் பக்கத்துல இருக்கு. பாத்திருக்கீங்களா? ஓமத்தூரார் மருத்துவமனை பாத்திருக்கீங்களா எல்லாரும்? இப்போதைக்கு ஓமத்தூரார் பிளாக் கலர் பில்டிங் ஒண்ணு இருக்குமே, பாத்திருக்கீங்களா? இப்ப என்ன பண்ணாங்கன்னா 2010ல தான் அதை வந்து கிரியேட் பண்ணாங்க. அது என்னத்துக்கு கிரியேட் பண்ணாங்கன்னா அதை வந்து ஒரு லெஜிஸ்லேச்சர் அசம்பிளியா லைக் இந்த சட்டமன்றமா ஆக்குறதுக்காக அதை கிரியேட் பண்ணாங்க. அப்போ வந்து மன்மோகன் சிங்ங்கிறவர் தான் என்ன பண்ணாருன்னா பிரைம் மினிஸ்டரா இருந்தாரு. இப்ப டேட்லாம் வாங்கி எல்லாரையும் இன்வைட் பண்ணிட்டாங்க. என்ன பண்ணிட்டாங்க? இப்ப பிரைம் மினிஸ்டர் இங்க வராரு, ஓபன் பண்ணிக்கிறதுக்கு வராரு, எல்லாம் ரெடி பண்ணிட்டாங்க. ஆனா அவங்க நினைச்ச மாதிரி அந்த பினிஷிங் ஆகல. எது பினிஷிங் ஆகல? அந்த பில்டிங் அவங்க நினைச்ச மாதிரி பினிஷிங் ஆகல. உடனே என்ன பண்ணாங்க? தோட்டாதரணின்னு ஒருத்தர் இருக்காரு தெரியுமா? ஒரு ஆர்ட் டைரக்டர், படத்துக்கெல்லாம் செட்டு போடுறவர். அவரை போய் கூட்டின்னு வந்தாங்க. வந்து என்ன பண்ணிட்டாங்க? அந்த பில்டிங்கு பினிஷ் ஆகாத இடத்துல எல்லாம் டம்மியா பினிஷ் ஆன மாதிரி வச்சுட்டு போயிட்டாங்க. சொல்றது புரியுதா உங்களுக்கு? அப்ப என்ன பண்ணாங்க? பாதி பில்டிங்க கரெக்டா கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணாங்க, கொஞ்சம் கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணல. பட் டியூ டு டைம் கன்ஸ்ட்ரக்ட் என்ன பண்ணிட்டாங்க? ஒரு செட்டப் பண்ணிட்டாங்க. அப்ப அன்னைக்கு அவங்க வந்து ஒரு விஷயம் கிரியேட் பண்ணாங்க. அதுக்கு பேர் தான் ஸ்டப். என்ன புரியுதா? இட்ஸ் நாட் ஒரிஜினல். இட்ஸ் செட்டிங். just for that sake purpose. Whether the idea is clear no?
அப்ப ஸ்டப்னா என்ன? ஸ்டப் எங்க வருவான்? டாப் டவுன்ல வருவான். ஸ்டப் எங்க வருவான்? டாப் டவுன்ல வரும். டாப் டவுன்ல வரும். சொல்றது புரியுதா? இதுதான் விஷயம். இது அப்படியே பாட்டம் அப்னா அப்படியே ஆப்போசிட்டா புரிஞ்சுக்கலாமா? ஆப்போசிட்டா புரிஞ்சுக்கலாமா? அப்ப என்ன ஆகும்? பாட்டம் லெவல் மாடியூல்ஸ் ஆர் டெவலப்ட் அண்ட் டெஸ்டட் ஃபர்ஸ்ட். ஓகேவா? டம்மி டாப் லெவல் இங்க பாருங்க. பாட்டம் அப் அப்ப எதை டெஸ்ட் பண்ண போறேன் நானு? அப்ப நான் பாட்டம் தான் ஃபர்ஸ்ட் கிரியேட் பண்றேன் அப்படின்னா, பாட்டம் தான் ஃபர்ஸ்ட் கிரியேட் பண்றேன்னா நான் அப்ப யாரெல்லாம் டெஸ்ட் பண்ணுவேன்? எஸ் டெஸ்ட் பண்ணுவேன், பி டெஸ்ட் பண்ணுவேன். நான் எஸ் டெஸ்ட் பண்ணும்போது எனக்கு M1 வேணுமா வேணாமா? பி டெஸ்ட் பண்ணும்போது எனக்கு M1 வேணுமா வேணாமா? வேணுமா வேணாமா? ஜஸ்ட் டெல் மீ. எனக்கு வேணும் இல்ல? அப்ப என்கிட்ட இருக்காது இல்ல? என்கிட்ட இருக்காது. அப்ப நான் என்ன பண்றேன்? இதை என்ன சொல்றேன்? டிரைவர்னு சொல்றேன். இதை நான் என்ன சொல்றேன்? டிரைவர்னு சொல்றேன். எங்க சொல்றேன்? பாட்டம் அப்ல என்னன்னு சொல்றேன்? அது பேரு டிரைவர்னு சொல்றேன். கதை புரியுது? கதை புரியுது? ரைட்டா? ரைட்டா? பாட்டம் அப்ல அது பேர் என்ன சொல்றேன்? டிரைவர்னு சொல்றேன். இவ்வளவுதான் விஷயம். இவ்வளவுதான் விஷயம். சரியா? இன்னும் கன்ஃபியூஷன் இருந்துச்சுன்னா தமிழ்ல என்னது? இன் தமிழ் இட் இஸ் கால்டு கில்லி. இன் தெலுங்கு இட் இஸ் கால்டு ஒக்கடு. அவ்வளவுதான் பாயிண்ட். சொல்றது புரியுதா? ஒரே படம் தான். ஒரே படம் தான். தமிழ்ல என்ன வந்துச்சு? கில்லின்னு வந்துச்சு, விஜய் நடிச்சிருந்தாப்புல. தெலுங்குல என்ன வந்துருந்துச்சு? ஒக்கடோட வந்துச்சு, மகேஷ் பாபு நடிச்சிருந்தாரு. இவ்வளவுதான் பாயிண்ட். அப்ப புரியுதா? ரெண்டுமே டம்மியா தான் இருக்கு. ரெண்டுமே டம்மியா தான் இருக்கு. ஆனா டாப்ல இருந்து டாப் டவுனுக்கு வரும்போது அதுக்கு பேர் என்னது? ஸ்டப். இதுவும் டம்மி தான். பாட்டம் அப்புக்கு போகும்போது அதுக்கு பேர் என்னது? டிரைவர். அதுவும் என்னது? டம்மி தான். அதுவும் டம்மி தான். நேம மட்டும் நீங்க ஞாபகம் வச்சு. கிளியரா? கிளியரா? இதுக்கு மேல நீங்க மறக்கவே கூடாது. ஓகே, shall we proceed forward? Shall we proceed forward? முக்கியமா ஞாபகம் வச்சுக்க வேண்டியது எப்ப டிரைவர், எப்ப டிரைவர், எப்ப யாரு? ஸ்டப். ஸ்டப் அதான் ஞாபகம் வச்சுக்கணும். ரைட். அடுத்தது இன்டகிரேஷன் சொல்லிட்டேன். இன்டகிரேஷன்ல சாண்ட்விச் சொல்லிட்டேன். கம்பைன்ஸ் போத் டாப் டவுன் அண்ட் பாட்டம் அப் such that that layer is identified in between. சாண்ட்விச் எங்க இருக்குன்னு சொல்லுவீங்க? சாண்ட்விச் எங்க இருக்கு? இப்படி ஒரு பிரெட், இப்படி ஒரு பிரெட் வச்சுட்டா சாண்ட்விச் எங்க இருக்கும்? ஏன் சார் சாயங்காலம் 6:30 மணிக்கு ஞாபகப்படுத்த வேண்டிய விஷயமா சார் இது அப்படின்னா, எஸ் சாண்ட்விச் will be in this part, right? Sandwich will be in this part, right? So from this part if you are moving it is called top down. From this part if you are moving then it is called bottom up. That is called sandwich part. Sandwich part. யாராவது என்கிட்ட பேச முயற்சி பண்றீங்களா? புவனேஸ்வரி மேடம். ஆமா சார். பாட்டம் அப் டயகிராம் சார். பாட்டம் அப் டயகிராம் ஒண்ணுமே கிடையாது. ஒரே நிமிஷம். இங்க பாருங்க. டாப் டவுன் டயகிராம் பாத்தீங்க இல்லையா? அதுல டவுன்ல இருந்து பார்த்தா பாட்டம் அப். இங்க பாருங்க. ஃபர்ஸ்ட் எஸ், அடுத்தது M1. அப்ப இந்த ஃப்ளோல போனா பாட்டம் அப். கிளியரா? கிளியரா? தெரியல சார் எங்க போட்டு. தெரியலையா? ஓகே. ரைட் சைடு தோ பாருங்க. I am here. தெரியறனா? எஸ் சார். எஸ். இங்க பச்சை கலர்ல போட்டுருக்கதா. கீழ இருந்து மேல போனா அவ்வளவுதான். லிசன் ஹியர். இல்ல நம்ம இன்வெர்ட் பண்ணி போட கூடாது. ஸ்மால் எக்ஸாம்பிள் ஐ வில். சரி, இன்வெர்ட் பண்ணி போட கூடாதா? பட் டயகிராம் வந்து இதே மாதிரி ஹையரார்கி மேல இருந்தா கீழ வரணுமா? நான் டயகிராம்ல உங்களுக்கு வந்து நான் என்ன பண்ணிருக்கேன்னா, நான் வந்து பை டைரக்ஷனலா கொடுத்துட்டேன். டைரக்ஷனே நான் கொடுக்கல பாருங்க. சரியா? ஐ அம் நாட் கிவிங் எனி டைரக்ஷன் இன்டென்ஷனலி. ரைட்? எஸ். ரைட். சோ இங்க பாருங்க, இது S, இது P ன்னு வெச்சுங்க. I will unit test these two things. When I am integrating it, I need this one. So in this flow, this is called a driver. Okay, sir. Bottom. Clear now? Clear, sir. Clear, sir. Right. Shall we proceed forward? Yes. Sandwich, okay. Sandwich for everyone. Just give me a C for sandwich. Just give me a C for sandwich. Make it fast. Right. Right. Big bang. Big bang. நான் ஒரே ஒரு வார்த்தை சொல்றேன். எஸ் நோன் மட்டும் சொல்லுங்க. Whether it is top down, whether it is bottom up or sandwich, we are dealing with one item called with respect to top down we are going for stub, with respect to bottom up we are going for driver. That means we are dealing with some dummy particles. From dummy particles we are dealing with some dummy particles. Okay, why? Because we are not testing independently, we are depending on the top level module or bottom level module. In order to overcome that, we are going for a big bang. That means we are going to test all the modules independently. Independently என்ன அர்த்தம்? எனக்கு அவைலபிலிட்டி அந்த மாடியூலோட பார்ட் எனக்கு அவைலபிள் ஆன உடனே நான் டெஸ்ட் பண்ணிக்கிறேன். அது வரைக்கும் நான் மத்த எல்லாத்தையும் இண்டிவிஜுவலா நான் பண்ணிட்டு இருக்கேன்னு சொல்லிக்கிறேன். சரியா? எனக்கு அந்த மாடியூலோட பார்ட் அவைலபிள் ஆன உடனே ஒட்டு மொத்தமா டெஸ்ட் பண்ணிக்கிறேன். அது வரைக்கும் நான் என்ன பண்ணிட்டு இருக்கேன்? இண்டிபெண்டன்டா பண்ணிக்கிறேன்னு சொல்லுவேன். இதுதான் பிக் பேங்கோட முக்கியமான கான்செப்ட். ஓகேவா? சோ இன்டகிரேட் பண்ணதுக்கு அப்புறம் முக்கியமான ஒரு டெஸ்ட் பண்ண போறோம். இதுல என்ன டெஸ்ட்? பெர்ஃபார்மன்ஸ் டெஸ்ட்.
performance test. Whether it deals with functional requirement or non-functional requirement, make it first. Compulsory 2 mark. Performance testing, functional requirement, non-functional requirement, make it first. Make it first. Non-functional requirement. Everyone, non-functional requirement. Very, very important. Okay, va? So, இதுல integrated software ஃபைனலா என்ன பண்ணிடுவீங்க? ஹோலா டெஸ்ட் பண்ணிடுவீங்க. as usual எப்பவும் போல இதான் ஞாபகம் வச்சுக்கணும். முக்கியமான கீவேர்ட் இண்டிபெண்டன்ட். எப்படி சார் இது இண்டிபெண்டன்ட்? பிகாஸ் நான் வந்து டாப் டவுன் கூட்டிட்டு போல தனியா தான் பண்ண போறேன். அதனால இதுக்கு பேர் என்னது? இண்டிபெண்டன்ட். முடிஞ்சு போச்சு. Integration testing over. Just give me a big C that we have successfully